माँ करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद पादपद्म मोर अनंत कोटि प्रणाम। साप्ताहिक श्री अरविंद पाठचक्र ऑनलाइन माध्यम जोग देइथिबा समस्त मातृ अभिप्सु अपा भाई को मोर आंतरिक प्रणाम और शुभेच्छा। मुख्य संचालक वीर भाई और लुनापा को मोर आंतरिक प्रणाम। यही पाठचक्र अंशग्रहण करथिबा कुंती अपा और सौम्य भाई को मोर सप्रेम प्रणाम। उपस्थित मोर अति प्रिय दुई जन अपा रेणु अपा और संयुक्त अपा को मोर आंतरिक प्रणाम और कृतज्ञता। समस्त को स्वागत जनाऊछि। आज कार्यक्रम सम्यक सूचना देउछि। प्रथमे ओं नमो भगवते मंत्र आवृत्ति करिवे इंदुपुर कुंती अपा। स्टूडेंट्स प्रेयर उपस्थापना करिवे इंदुपुर सौम्य भाई। मातृ संगीत गान करिवे भुवनेश्वर रेणु अपा। आज आलोचनार विषय हेउछि पूर्ण जोगरे संगतिर साधना। आलोचना करिवे जलेश्वर बालेश्वर संयुक्त प्रधान संयुक्त अपा। शेष में मातृ संगीत सह पाठचक्र समापन हेबो। वर्तमान मु कुंती अपा को अनुरोध करुछि से मातृ मंत्र आवृत्ति करिवे। परवर्ती कार्यक्रम पर्यायक्रमे चालू रहिबो। वंदे मातरम। माँ करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद पादपद्म मोर कोटि कोटि प्रणाम। श्रीमा श्री अरविंद पाठचक्र उपस्थित थिबा समस्त सम्मानस्पद सम्माननीय अपा भाई को मोर प्रणाम। ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। 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 ओम नमो नमो श्री मीरांबिकाय। ओम नमो नमो श्री मीरांबिकाय। ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम नमो नमो श्री मीरांबिकाय। ओम नमो नमो श्री मीरांबिकाय। ओम नमो नमो श्री मीरांबिकाय। माँ प्रणाम। ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। वीर योद्धा करी गढ़ आंभ मानको। वीर योद्धा करी गढ़ आंभ मानको। आंभे माने ताहा ही हेबाकु चाहूं। वीर योद्धा करी गढ़ आंभ मानको। आंभे माने ताहा ही हेबाकु चाहूं। अतीत आहुरी बंची रहिबाकु चाहे। अतीत आहुरी बंची रहिबाकु चाहे। ता विरुद्धरे आसन्न भवितव्यर महायुद्धरे आंभे माने जे परी सफलता हासिल करि पारु। वीर योद्धा करी गढ़ आंभ मानंकु।
आम्भेमाने ताहा ही हेबाकु चाहू ଯଦ୍ୱାରା ନୂତନ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ପାରେ ଯଦ୍ୱାରା ନୂତନ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ପାରେ ଏବଂ ଆମେ ସେ ସବୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରୁ ଏବଂ ଆମେ ସେ ସବୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରୁ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା କରି ଘଡ଼ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହା ହିଁ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା କରି ଗଢ଼ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହା ହିଁ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ ମା ମା ओम नमो श्री जगदम्बे ओम नमो नमो श्री अम्बे ओम नमो श्री जगदम्बे ओम नमो नमो श्री अम्बे ओम नमो श्री मीरांबिके 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 ओम नमो श्री जगदम्बे ओम नमो नमो श्री अम्बे ओम नमो श्री जगदम्बे ओम नमो नमो श्री अम्बे तुम्हें सृष्टिर आदि शक्ति तुम्हें सृष्टिर महाशक्ति तुम्हें सृष्टिर आदि शक्ति तुम्हें सृष्टिर महाशक्ति तुम्हें मंत्रमयी सावित्री तुम्हें मंत्रमयी सावित्री ओम नमो नमो श्री दुर्गे ओम नमो श्री जगदम्बे ओम नमो नमो श्री अम्बे ओम नमो श्री जगदम्बे ओम नमो नमो श्री अम्बे तुम्हें आद्य मंत्र ओंकार तुम्हें सत्य शिव सुंदर तुम्हें आद्य मंत्र ओंकार तुम्हें सत्य शिव सुंदर तुम्हें शक्ति अति मानसर तुम्हें शक्ति अति मानसर अंधार रे आलोक तुम्हें ओम नमो श्री जगदम्बे ओम नमो नमो श्री अम्बे ओम नमो श्री जगदम्बे ओम नमो नमो श्री अम्बे तुम्हें होइयाछ विश्वगता तुम्हें पूर्णिमा विश्वातीत तुम्हें होइयाछ विश्वगता तुम्हें पूर्णिमा विश्वातीत हे भूमिरु भूमा परिव्याप्त हे भूमिरु भूमा
जगन्माता प्रणमे ॐ नमो श्री जगदम्बे ॐ नमो श्री अम्बे ॐ नमो श्री जगदम्बे ॐ नमो श्री अम्बे ॐ नमो श्री मीराम्बिके 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 ॐ नमो श्री जगदम्बे ॐ नमो श्री अम्बे ॐ नमो श्री अम्बे ॐ नमो श्री अम्बे। दिव्य जननी माँ परम प्रभु श्री अरविंद पाद पद्म मोर अनंत कोटि प्रणाम तथा ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्र रे उपस्थित थिबा एई पाठचक्र रे अंशग्रहण करथिबा कुंतीअपा सौम्य भाई रेणुअपा जुलिअपा तथा एई पाठचक्र को परिचालना करुथिबा वीर भाई लुनापा को मोर हार्दिक शुभेच्छा प्रणाम आंतरिकता जनाऊँ तथा पाठचक्र उपस्थित थिबा समस्त भाई मानक मोर प्रणाम जनाऊँ। आज जो विषय वस्तु पूर्ण जगरे संगतिर साधना यही संगति एक व्यापक शब्द जदि आम टिके विश्व प्रकृति को लक्ष्य करिबा ताले आम बुझी परिबा एई विश्व ब्रह्मांड केमिति गोटे संगतिपूर्ण भावरे केमिति गोटे निखुण भावरे श्रृंखलार सहित छंदमय भावरे सुसंगतिपूर्ण भावरे कार्य करी चलिछि। आकाशर असंख्य ग्रह नक्षत्र परस्पर सहित गोटे संगति रक्षा करी निज निज कक्षपत्र घूरुछंती। वृक्षलता पशुपक्षी समस्त जीवन थाए गोटे प्राकृतिक छंद सुषमा और सुसंगति। एई संगति रक्षा करी किभली भावरे विश्व प्रकृति आज पर्यंत तिष्ठि रही आमे जदि टिके अनुभव करिबा टिके पर्यालोचना करिबा ताले बुझी परिबा जे किति जुग जुग धरी सूर्य पूर्व दिगरे उदय है पश्चिम दिगरे अस्त जाउछंती। केबे भी तांकर गतिपथ केही भी बदलै पारु नाही केबे भी बदलै नाहंती बा केही गुटे स्विच टिपि दे जे सूर्य को ऑन कर दूची बा जळै दूची बा ऑफ कर देले से अस्त जाउछंती से भले किछि प्रक्रिया हो नाही। प्रकृति संगतिपूर्ण भाव परिचालित करुछि। पूर्णमे मनुष्य किभली भाव होउछि दिन राति ही चली से संगति को नहीं पुणी से संगति को नहीं ऋतु भी परिवर्तन हो चली। एक कथा को आम समस्त अनुभव करुछु। संगतिपूर्ण भाव किभली भाव फूल फुटुछि फलटिए होउछि फल भितर किति मिठा किति खटा केते पिता किए भरी दउछि पुणी से फूल भितर किए सुवास सुगंध सौंदर्य को भरी दउछि। श्रृंखलित भाव भरटीए पराग संगम करुछि महुमाछीटी किभली भाव संगतिपूर्ण भाव ताकू किए शिक्षा देछि जे से महू फेणारू से फूलरू महू संग्रह करी महू फेणारे संचित करुछि आउ ताकू समग्र सृष्टि पाई धन्य होछि किए ताकू शिखौछि। ये सब संगतिपूर्ण भाव चली पक्षी भितर किए सुंदर कंठ भरी देछि पक्षीटी को किए शिखाई देछि छोट बाई चढ़े को किए से को इंजीनियरिंग कॉलेज रे पाठ पढ़ी जे से सुंदर घर के तैयारी करुछि जहा कि गोटे इंजीनियर मध्य ताको चिंता करिया को पड़िबो से घर को तैयारी करबा को हेले से ज्ञान ता भितर किए भरी दोछि। पुणी एई जो ज्ञान एई जो संगति एई जो श्रृंखला एई जो सौंदर्य गोटे छोट प्रजापति के हमें देखा प्रजापति केते रंग बेरंगर गोटे प्रजापति अन्य ठारू भिन्न गोटे फूल अन्य ठारू भिन्न गोटे गछर पत्र प्रत्येक पत्र अन्य पत्र ठारू भिन्न कि भली श्रृंखला तैयारी करछि। नड़िया गछरे
ନଡ଼ିଆ ଭିତରେ ପାଣି କିଏ ରଖୁଛି? ତା ଭିତରେ ଶସ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଶସକୁ କିଏ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖିଛି? ଏସବୁ ସଙ୍ଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କିଏ କରୁଛି? ପ୍ରକୃତି ତାର ସଙ୍ଗତିକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରକ୍ଷା କରି ଚାଲିଛି। ପବନ ବହୁଛି ଯେମିତି ବହିବା କଥା, ନଦୀ ଝରଣା ସେମାନେ ଯେମିତି ବହିବା କଥା ବହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ନିଜ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ବଜାଇ ରଖିଥିଲା ବେଳେ ଆଜି କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ନିଜକୁ ସେଇ ସଙ୍ଗତିରେ ରକ୍ଷା କରିପାରି ନାହିଁ। କେବଳ ମଣିଷ ହିଁ ନିଜର ମନକୁ ନେଇ ନିଜର ତଥାକଥିତ ମାନେ ସୀମିତ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ନେଇ ନିଜର ନିମ୍ନ ପଶୁ ପ୍ରକୃତିରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଯେତେ ସବୁ ଅସଙ୍ଗତି ସେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଦେଖିବା, ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ହଉ, ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ହଉ, ରାଜନୈତିକ ଜୀବନରେ ହଉ ବା ଏମିତିକି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ହଉ, କୋଉଠି ବି ଆଜି ସଙ୍ଗତି ନାହିଁ। କୌଣସି ଜୀବନରେ ସଙ୍ଗତି ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ ଆଜି ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ ଆଜି କୋଳାହଳମ ହେଇଯାଇଛି, ଅଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି, ଅସଙ୍ଗତ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଆମେ ଦେଖିବା, এই ଅସଙ୍ଗତିର ମାତ୍ରା ଏତେ ପରିମାଣରେ ବଢି ଯାଇଛି ଯେ ମଣିଷ ଜୀବନ ବହୁତ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ମଣିଷ ଯେମିତି ଗୋଟେ ହାହୁତାଶପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି। ଗୋଟେ ଆମେରିକା ଭଳି ସଭ୍ୟ ସମ୍ପଦଶାଳୀ ଦେଶରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ହାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ। ଆମ ଦେଶ କଥା ତ ଛାଡନ୍ତୁ, ସିଏ ବି ଯୋଉମାନେ ବହୁ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ବହୁତ କଥାକୁ ଦେଖୁଛୁ, ଜାଣୁଛୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସଂଗତିକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ସେଇ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନି। ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀଟେ ହେଇଥାଉ ବା ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସରଟେ ହେଇଥାଉ ବା ବହୁତ ବଡ ଜଣେ ସୁଶିକ୍ଷିତ ଆଇଆଇଟି ଇଞ୍ଜିନିୟରଟେ ହେଇଥାଉ, ଯେକୌଣସି ସ୍ତରରେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଆଜି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରି ନାହିଁ ବା ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ତା ଭିତରେ ସେଇ ସଙ୍ଗତିକି ଆଣିପାରୁନାହିଁ, ଯେହେତୁ ତା ଭିତରେ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ନାହିଁ, ସେଇ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର ଜାଗ୍ରତ ସେ କରିପାରି ନାହିଁ। ଯାହାଫଳରେ ଏଇ ସବୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳତା ଆଗରେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୂପ ନେଇ ଦେଖାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଏଇ ଅସଙ୍ଗତିର କଳାର ରୂପକୁ ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେଣି। କଣ କରିବେ, କଣ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସଙ୍ଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ପରିବାର ଥିଲା, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସରଳ ପରିବାର ଥିଲା, ଦିନେ ଜୀବନ ସାଧନାର ସେଇ ପରିବାରଟି ଗୋଟେ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ଥିଲା। ସେଇଠୁ କେତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସେଇ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳରୁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ମହାପୁରୁଷ, କେତେ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା, କେତେ ବଡ ବଡ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା ଯୋଉ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ। ଆଉ ସେ ଆଜି ସବୁ ଭାରତୀୟ ଯୋଉ ସମାଜରେ ଏକ ସୁଦୃଢ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଇକି ଥିଲା, ସେ ଆଜି ସବୁ ଭୁଷୁଡି ଗଲାଣି। ଆମେ ଦେଖୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ଥିଲେ ସେଇଠି କିଭଳି ଗୋଟେ ପିଲାର ଜନ୍ମ ହଉଛି, ସଙ୍ଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜଟା କେମିତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସୁଶିକ୍ଷିତ ପରିବେଶଟେ ଦେଇପାରୁଛି। ଏଇଭଳି ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ବା ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ଯୋଉଠି ଯେତେ ସଙ୍ଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ରହିଥାଏ, ଯୋଉଠି ଯେତେ ସଙ୍ଗତି ରହିଥାଏ, ସେଇ ସମାଜ, ସେଇ ପରିବାର, ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେତିକି ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ ହେଇଥାଏ। ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଭିତରେ ସଙ୍ଗତି ଥିଲା ବୋଲି ମାତ୍ର 5 ଜଣ, ଆଉ 5 ଜଣ ଛଡା ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଛଡା। ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢି ଧର୍ମର ଜୟ କରିଥିଲେ, ଅଧର୍ମକୁ ବିନାଶ କରିଥିଲେ। ଏକଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ସେ ସଙ୍ଗତି କାହିଁ? ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ, ଭରତ ଭିତରେ ସଙ୍ଗତି ଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ସଙ୍ଗତି ଥିଲା ବୋଲି ଗୋଟେ ଭାଇ ରାଜା ହଉ ବୋଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ରାଜସିଂହାସନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ରାଜ୍ୟ ପାଇ ସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଇପାରିଲାନି, କଠଉକୁ ପୂଜା କରିକି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କଲା, ଭାଇକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲା। ଏଇ ସଙ୍ଗତି ଥିଲା ବୋଲି ଆଜି ସେଇ ସଙ୍ଗତିଟା ଆମ ଭିତରେ ଆଉ ନାହିଁ। କେହି କାହା ସମସ୍ୟା ବୁଝିବାକୁ କାହା ପାଖରେ ଆଉ ବେଳ ନାହିଁ। କାହାରି ସହିତ କାହାରି ପଡୁନି, ନା ଭାଇ ଭାଇ ସହିତ ପଡୁଛି, ନା ଶାଶୁ ବୋହୂ ଭିତରେ ପଡୁଛି, ନା ପଡୋଶୀ ଭିତରେ ପଡୁଛି, ନା ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସହିତ ପଡୁଛି, ନା କୌଣସି ସମ୍ପର୍କର ଗୋଟେ ସଙ୍ଗତି ରହିଛି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆମେ ଯଦି ସବୁ କଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଦେଖିବା ଯେ ସଙ୍ଗତି କୋଉଠି ବି ଆଜି ନାହିଁ। ଯଦି ଅଛି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଗୋଟେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଅଛି, ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସେଠି ରହୁଛି। ନହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ
ସଙ୍ଗତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ସଙ୍ଗତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ବହିର୍ମୁଖୀ ଭବସର୍ବସ୍ୱ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତା ଏବଂ ନାନା ଚିନ୍ତାର ଜାଲ ବୁଣୁଥିବା ମଣିଷର ମନ ଆଜି ମଣିଷକୁ ଏଭଳି ଏକ ସ୍ତରରେ, ଏଭଳି ଏକ ଅନ୍ଧାରୀ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛି ଯେ ସେ ସେଇ ସୁଡ଼ଙ୍ଗରୁ ବାହାରି ପାରୁନି। ସେଇ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ସେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସେତେ ସେଇ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ପଶି ପଶି ଯାଉଛି। ସେଇ ଅନ୍ଧାରୀ ଗଳି ଭିତରେ ନିଜକୁ ସେ ଖୋଜି ପାଉନି, ଚିତ୍କାର କରି ଉଠୁଛି। ତାର କାରଣ କଣ? ମନର ବିକାଶ ଆଜି ଯେତେ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବି ଆଜି ମଣିଷ ସେଇ ଦୁଃଖ, ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସେଇ ସଂଘର୍ଷ, ସେଇ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଦେଇକି ଗତି କରୁଛି। ତାର ସବୁ ମୂଳରେ ହଉଛି ସେଇ ସଙ୍ଗତି। ଆଜି ସଙ୍ଗତି ନଥିବାରୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସମସ୍ୟା ସଂକୁଳ ଜୀବନଟେ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ଏହା ହିଁ ଅସଙ୍ଗତିର ମୌଳିକ ହେତୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ଅଛୁ ତାକୁ କେବଳ ସେଇଥିରୁ, ସେଇ ଅନ୍ଧାରୀ ଗଳି ଭିତରୁ, ସେଇ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରୁ କେବଳ ମା ହିଁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ, କେବଳ ମା ହିଁ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଅସଙ୍ଗତି ଦେଖା ଦଉଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଚାପ ପଡୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଆସିଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସିଛି, ଏଇ ଚାପ ହଉଛି ଅତିମାନସ ମହାଶକ୍ତିର ଚାପ। ଏଇଥିରୁ ବାହାରି ଯିବାର ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକିତ ପଥର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ରୂପାନ୍ତର ଜଗତ ଦିବ୍ୟ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଉ ପରମା ଜନନୀ ମା ଶ୍ରୀମା। ଏକମାତ୍ର ଆମର ରହିବ କେବଳ ଗୋଟେ ଭାଗବତ ଆସ୍ପ ହେବା ଦରକାର, ଅହଙ୍କାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଶେଷରେ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି ସକ୍ରିୟ ଥିବ ଆମକୁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ସହ ଆଗେଇ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ପଥିକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମରେ ଆମକୁ ଲାଗି ରହିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। କାରଣ ଏଇ ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ହିଁ ସାଧକ, ଆଉ ଭଗବାନ ହିଁ ସାଧନା, ଏବଂ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧି। ସେହି ମା ରୂପରେ ହାତ ଧରି ଆମକୁ ବାଟ କଢେଇ ନେବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ସେ ହିଁ ଏକ ନୂତନ ଦିବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ସର୍ଜନା କରି ଦିବ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଆମକୁ ବରଦାନ ଦେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଡଭୂମିରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି। ସେ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ନିଜକୁ ଜାଣ, ତୁମେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନ, ତୁମେ ନିଜକୁ ସଂଗଠିତ କର, ଆଉ ନିଜର ଅନ୍ତର ଆତ୍ମାକୁ ଆବିଷ୍କାର କର। ତେଣୁ ପ୍ରୀତି ଦାସ ଗୁପ୍ତାଙ୍କର ଗୋଟେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ମାଙ୍କୁ ଥରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେ ମୁଁ ଜଡ ନିଶ୍ଚେତନାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛି, ନିଶ୍ଚେତନାରେ ମୋ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରୀତି ଦାସ ଗୁପ୍ତା କହୁଛନ୍ତି, ମା ଏବେ ତ କେବଳ ଆପଣ ନିଶ୍ଚେତନାରେ ହିଁ କାମ କରିବେ ନା, ଯୋଉଟା କି ବାକି ଥିଲା ଯୋଉ କାମଟା, ସେଇ କାମଟା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ କାମଟା ସରିଗଲେ ତ ସବୁ କିଛି କାମ ଶେଷ ହେଇଯିବ। ମା କହୁଛନ୍ତି ନା ନା, ଏଇଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଏଇ କଥା କହିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ମା ନିଶ୍ଚେତନାର ଗର୍ଭରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ବର୍ଷ ବର୍ଷର କେହି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର କୌଣସି ଅବତାର ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ସେଠି ଯୋଉ ହଳାହଳ ବିଷ ସେଇ ନିଶ୍ଚେତନାର ଗର୍ଭରେ, ସେଠି ହାତ ମାରିବା ପାଇଁ କେହି ମଧ୍ୟ ସାହସ କରିନଥିଲା ବେଳେ ମା ସେଇ ନିଶ୍ଚେତନାର ଗର୍ଭରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି ଏ କଥା ଆମେ ଅନାଧିକ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ମା ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଛନ୍ତି, ମା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦାନ୍ତ ଘଷି ଦେଉଥିଲା ବେଳେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ମାଙ୍କୁ ଶ୍ଲେଷ୍ମା ବାହାରି ଆସିଛି ନୀଳ ରଙ୍ଗର କଳା କଳା, ସେ ଶ୍ଲେଷ୍ମାକୁ ଦେଖିକି ସେଇ ଡାକ୍ତର ସାଧିକା ଜଣକ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମା ଏଇ କଣ? ମା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ସମଗ୍ର ଜଗତର ଯେତେ ହଳାହଳ ବିଷକୁ ମୁଁ ପାନ କରିଛି ସେଇଗୁଡାକ ବାହାରି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ତୁମେ କେମିତି ଭାବୁଛ ଏଇ କଥା ସହଜ ବୋଲି? ନିଶ୍ଚେତନ ରାଜ୍ୟ ଏତେ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରମୟ ଏବଂ ଏତେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ସ୍ଥାନ ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ କେହି ବି ସ୍ପର୍ଶ କରିନାହାନ୍ତି। ରୂପାନ୍ତର କରିବା ତ ଦୂରର କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ, କେହି ସ୍ପର୍ଶ କରିନଥିଲା ବେଳେ ମା ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିକି ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। କେତେ ମହାନ କଥା। ଆଉ ମା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଟିକେ ହଲେଇ ଦେଲେ ସେଇଥିରୁ କଣ ଯେ ବାହାରିବ ତାହା ତୁମେ ଜାଣିନାହ। ଯେତେ ସବୁ ଅଶୁଦ୍ଧତା, ଅଶ୍ଳୀଳତା, ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ଯେତେ ସବୁ ବିଭ୍ରାଟ, ଅସାଧୁତା, ଭଣ୍ଡାମି, କପଟତା, ମିଥ୍ୟାଚାର ସବୁ କିଛି ବାହାରି ଆସିବ ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଏମିତିକି ଆଶ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ଘେରି ରଖିବ।
ଯାହା ତୁମେ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଶ୍ରମରେ ଏମିତି ସବୁ ଅସତ୍, ମା କହୁଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମରେ ଏମିତି ସବୁ ଅସତ୍ କ୍ରିୟାକଳାପ ସବୁ ଘଟିଯିବ ଯାହା କେହି କେବେ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଏମିତି କଦର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯେ ବିସ୍ମିତ ହେଇଯିବେ। ବିଭ୍ରାନ୍ତି, ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସବୁ କିଛିକୁ, ଏମିତିକି ମଣିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଆବରି ରହିବ ମିଥ୍ୟାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବଢିଯିବ। ଏକଥା ମା କହୁଛନ୍ତି। ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ଯେଉଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯେଉଁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଜୀବନ ପଥରେ ଓ ସାଧନା ପଥରେ ଘଟିଯାଏ, ତାର ତୁଳନା ନାହିଁ ମା କହୁଛନ୍ତି। ଏହା ଛଡା ଯୋଉଟା କି ସ୍ୱୟଂ ମା ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇତ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି, ଯାହା ସବୁ ଆମ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିରେ ଯେତେ ସବୁ ଅଶୁଦ୍ଧତା ଅଛି, ଯେତେ ସବୁ କଳୁଷିତତା ଅଛି, ଯେତେ ସବୁ ଅଜ୍ଞାନତା ଅଛି, ସେଇ ଅଶୁଦ୍ଧିତ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସୁପ୍ତ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ଭଳି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବେଗରେ ଛିଟିକି ବାହାରକୁ ଯେମିତି ବାହାରି ଆସେ, ଅଗ୍ନିପାତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେମିତି ଏଇ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ସୀତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୀତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଅଗ୍ନି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିକି ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷକୁ, ଏ ମଣିଷ ସମାଜକୁ, ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସେଇଭଳି ଏକ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଭିତରେ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡୁଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛେ ଯେଉଁ ସବୁ କଳୁଷିତତା ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ସବୁ ନିଶ୍ଚେତନାର ଗର୍ଭରେ ଅବରୁଦ୍ଧ ହେଇକି ଥିଲା, ଆଜି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଓ ମଣିଷ ତା ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଇଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ଆମେ ମର୍ମ ଅନୁଭବ କରୁଛେ। ଯେମିତି ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଅବର୍ଜନାକୁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷର ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାକୁ ଯେମିତି ସଫା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ଲିଚିଂ ବା କିଛି ଫିନାଇଲ ପକେଇଦେଲେ ସବୁ ହଳ ହଳ ସବୁ ପୋକ ସବୁ ବାହାରେ, ଯେତେ ନେଗୁଡିଆ ପୋକ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋକ ବାହାରେ, ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯୋଉ ମନ୍ଥନ କ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ଅତିମାନସର କ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସେଇ ମା ଧରିତ୍ରୀ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କଲା ଭଳିଆ ଆଜି ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାର ପରିଣାମ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛେ। ମା କହୁଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରିଛି, ଆଉ ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ମା ପୃଥିବୀ ମାତା ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରି ପ୍ରସୂତି ବେଦନା ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଆଉ ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ ମନ୍ଥନର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ମା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାହା ସେଇ ସମୁଦ୍ର ହେଲା ସେଇ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି, ଆଉ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ସମୁଦ୍ର, ମନ୍ଥନ ହେଲା ସୃଷ୍ଟିର ଗଭୀର ଆଲୋଡ଼ନ। ସୃଷ୍ଟିର ଗଭୀରରେ ଯୋଉ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ତୀବ୍ର ଭାବରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏଇ ମନ୍ଥନ ଚାଲିଛି। ଆଉ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କାହିଁକି ଏମିତି, ଯେମିତି ଅରଣିକୁ ଘର୍ଷଣ କଲେ ଅଗ୍ନି ଜଳି ଉଠେ, ଆଉ ଅରଣି ହଉଛି ତାହା ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ନି ଅର୍ଥାତ୍ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ବା ତପଶକ୍ତି ନିହିତ ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ସ୍ଥୂଳ ଦେହ, ସ୍ଥୂଳ ଆୟତନ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅରଣି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଅରଣିକୁ ଅଗ୍ନିଜନୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ବେଦରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମଣିଷ, ତୁମେ ନିଜକୁ ମନ୍ଥନ କର, ତୁମ ସତ୍ତାକୁ ମନ୍ଥନ କରି ସେଇ ଚିତ୍ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କର। ସେଇ ଚିତ୍ ଶକ୍ତିକୁ ତୁମେ ଜାଗ୍ରତ କଲେ ତୁମେ ସବୁ କିଛି ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରିବ। ଯେମିତି ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ବିଷୟରେ, ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାର ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲା, ଅସୁର ମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ବଢି ଯାଇଥିଲା, ଦେବତା ମାନେ ଗଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଉ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କହିଲେ ଅସୁର ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଆମେ ତ ଜିତି ପାରିବୁନି, ଆମେ କଣ କରିବୁ? ସେଠୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ କଥା ତ ଠିକ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ବଳବାନ ହେବାକୁ ହେଲେ, ତୁମକୁ ଶକ୍ତିମାନ ହେବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ଅମୃତକୁ ପାନ କରିବ, ତେଲେ ତୁମେ ଶକ୍ତିମାନ ହେଇପାରିବ। ସମଗ୍ର ଏଇ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ସେଇ ସମୁଦ୍ର ବ୍ୟାପୀ ଏକ ମନ୍ଥନ। ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାଥିରେ ନିଅ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦିଅ। ସମୁଦ୍ର ହେଲା କଣ ନା ଏଇ ବିଶ୍ୱ ଭୁବନ, ସୃଷ୍ଟି ବି ହଉଛି ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର। ଆଉ ମନ୍ଦର ପର୍ବତ ହେଲା ମନ୍ଥନର ଦଣ୍ଡ। ସେଇ ମନ୍ଦର ପର୍ବତ ହଉଛି ଏଇ ଆମର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ରୂପେ ଏଇ ଆମର ଶରୀର ବି ତ ସେଇଭଳି ମନ୍ଥନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ। ବାସୁକି ହେଲେ ସେଇ ରଜ୍ଜୁ,
ବାସୁକି ହେଉଛନ୍ତି ସେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ବା ପ୍ରାଣଶକ୍ତି। ପ୍ରାଣଶକ୍ତିକୁ ରଜୁ କରି ଶରୀରକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମନ୍ଦର ପର୍ବତକୁ ବେଷ୍ଟନ କରି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ମନ୍ଥନ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧନାର ପ୍ରଥମରେ ଉଠିବ ହଳାହଳ ବିଷ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ମନ୍ଥନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ହଳାହଳ ବିଷ ବାହାରିବ, ସେଇ ବିଷ ହଉଛି ଆମ ସାଧନା ପ୍ରଥମେ ସାଧକ ଭିତରେ ଯାହା ଉଠି ଆସେ ତାହା ହଉଛି ଭିତରର ବିଷ। ଏହି ବିଷକୁ ପାନ କରନ୍ତି ସର୍ବମଙ୍ଗଳମୟ ଶିବ ଭଗବାନ। ମଣିଷର ଏହି ସଞ୍ଚିତ ହଳାହଳ ବିଷ କଣ୍ଠରେ ଧାରଣ କରି ସାଧକକୁ ପୃଥିବୀକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ପ୍ରୀତିଦାସ ଗୁପ୍ତା କିଛି ସମୟ ନୀରବ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଯେମିତି ସେଇ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି କିଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ନିଶ୍ଚେତନାର ଗର୍ଭରୁ ସବୁ ବାହାରିକି ସାରା ସଂସାରକୁ ଯେମିତି କ୍ଷଣିକ ଭିତରେ ଉଜାଡ଼ି ଦେବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମା ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ସମଗ୍ର ଶରୀର ଥରି ଉଠୁଛି, ମୁଁ କଣ ହଉଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଆଉ ଆମେ କଣ ତାହେଲେ ସେଥିରେ ନିଃଶେଷ ହେଇଯିବୁ? ଆମେ ସେମିତି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ ମା, ଆମେ ତ ତୁମର ସନ୍ତାନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ମା କହୁଛନ୍ତି, ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇକି ମା କହୁଛନ୍ତି, ନା ହବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ନିଶ୍ଚେତନାର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି ଯେ ପ୍ରୀତି ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଛୁଞ୍ଚିକୁ ନେଇ ଆସ, ଆଉ ତୁମେ ପଚାରିବ ମା ସେ ଛୁଞ୍ଚିଟି କୋଉଠି ଅଛି? ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି ତୁମକୁ ଯେ ସେଇ ଆଲମାରିଟାକୁ ଖୋଲ, ଦେଖ ସେଇପଟେ ଗୋଟେ ବାକ୍ସ ଅଛି, ବାକ୍ସଟିକୁ ଖୋଲିକି ଦେଖ, ତା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାକ୍ସଟି ଅଛି। ସେଇ ଛୋଟ ବାକ୍ସଟିକୁ ଖୋଲ, ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଛୁଞ୍ଚି ରହିଛି। ସେଇଥିରୁ ତୁମେ ଶେଷ ଆଡକୁ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଛୁଞ୍ଚିକୁ ନେଇ ଆସ। ଏମିତି ନିଖୁଣ ହେବ ସେ ସବୁ କିଛି, କେଉଁଠି ଟିକିଏ ହେଲେ ବି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ରହିବ ନାହିଁ। ମା ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ନିଖୁଣ ଭାବରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଏଠି ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିବ ଯେତେବେଳେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯିବ ଏଇ ନିଶ୍ଚେତନାର ଗର୍ଭରେ ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ହେବ, ସବୁ କିଛି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ, ସବୁ କିଛି ଚନ୍ଦମୟ ହେଇଯିବ, ସବୁ କିଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ କେତେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଏହି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟିରେ ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଆଉ ସମାପ୍ତ ହେବ। ନିଶ୍ଚେତନାର ଗଭୀର ଗହନରୁ ଆମର ହାତ ଧରି ମା ଯେ ଟାଣି ଆଣିବେ, এই କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ମାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବା, ମାଙ୍କୁ ଅହରହ ବିରାମ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ମାଙ୍କୁ ଡାକି ଚାଲିବା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଏଇଭଳି କଥା ମା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଏଭଳି ଅଶ୍ଳୀଳତା, ଏଭଳି ସବୁ ଅଶାନ୍ତି ଆସିବ, ଏଇ କଥା ମା ନିଜେ କହୁଥିଲା ବେଳେ ଆମେ କେତେ ସଚେତନ ହବା ଦରକାର। ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଭିତରେ ସଂଗତିକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ କେତେ ପ୍ରଯତ୍ନ କରିବା ଦରକାର। ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମ ରହିଥିଲା, ମା ରହିଥିଲା ବେଳେ ଆଶ୍ରମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଫୁଟି ଉଠୁଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଭିତରେ ସେଇ ସଂଗତି ବି ରହିଥିଲା। ଯୋଉ ଚାରି ମହାଶକ୍ତି ମାଙ୍କ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ମାହେଶ୍ୱରୀ, ମହାକାଳୀ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମହାସରସ୍ୱତୀ, ଜ୍ଞାନ, ବଳ, ସଂଗତି ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଘେନିକି ସୀମା ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, କରୁଛନ୍ତି, କରିବେ ମଧ୍ୟ। ଏଇ କଥାକୁ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ଅଭୟ ବାଣୀ ଦେଇ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୁଗରେ, ଏଇ ଯୁଗ ପଥରେ କେହି ବି ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ପଥିକ ନାହାନ୍ତି ଯିଏକି କହିବ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଚାଲି ଯାଇ ପାରିବି, ମୁଁ ଏଇ କଥା କରିଦେଇ ପାରିବି। ନା, ମାଙ୍କ ବିନା ସହାୟତାରେ, ମାଙ୍କ ବିନା କୃପାରେ କେହି ବି ଏଇ କଥା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ପଥ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଏଇଠି ବହୁତ ବହୁତ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ରୂପାନ୍ତର ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯୋଉଟା କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ବିଶ୍ୱରେ କେବେ ବି ଘଟି ନଥିଲା ବା କେହି ଅବତାର ମାନେ ଆସି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଯୋଉ କଥା ଆଜି ସବୁ ଘଟୁଛି ସେଇ ପଥରେ ଆମକୁ ନିର୍ଭୟରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଛି, ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନତା ଅଛି,
ଆମ ଭିତରେ ଯାହା କିଛି ମୂଢତା ଅଛି ତାକୁ ମାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆମକୁ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇ ମନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ବିଚାର କରୁ ବା ଛାନିଆ ହେଇଯାଉ ବା ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ସଂଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ କୌଣସି କଥା ଆମେ ନ କରୁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ମାଙ୍କର ସେଇ ଦିବ୍ୟ କର୍ମରେ ଯଥାର୍ଥ କର୍ମୀ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ସେଇ ସଂଗତିକୁ ଆମେ ଆମ ଚେତନାର ସ୍ତରରେ ଉତ୍ତାରି ନ ଆଣୁ। ଆମେ ପଢିଛୁ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ କଥା କହିଛନ୍ତି ମା ବହିରେ ଯେ ସଂଗତିର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ମନ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ସୁସଙ୍ଗତି ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଚିନ୍ତା ଓ ଅନୁଭବର ସୁସଙ୍ଗତି ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହ୍ୟକର୍ମ ଓ ସୁସଙ୍ଗତିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହ୍ୟକର୍ମ ଓ ଗତିର ସୁସଙ୍ଗତି ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଏହା ହିଁ ହେଲା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦାବି। ସଂଗତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଆପେ ଆପେ ଆସିବ। ଯୋଉଠାରେ ଭକ୍ତି ରହିଛି, ଯୋଉଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି, ସେଇଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦିଗରୁ ଗୋଟିଏ ଆକର୍ଷଣ ଆସେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଆକର୍ଷଣ ସେଇଟା କିଏ ଆଣିଦିଅନ୍ତି ନା ସେଇଟା ନିଜେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମକୁ ଆଣିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମର ସାଧନା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଇଯାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ସଂଗତିର ସାଧନା ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହେଇଯିବ ବା ଆମେ ପଢିଦେଲେ ହେଇଯିବ ବା ଆମେ କହିଦେଲେ ହେଇଯିବ ବା ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ ହେଇଯିବ ନା। ଏଇ ସଂଗତିର ସାଧନାକୁ ଆମକୁ କରିବାକୁ ହେଲେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗିବ। ଏହିପରିକି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଯାଇପାରେ, କୋଟି ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ଲାଗିପାରେ। ସେଥିକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡିବ। ସେଇ ସାଧନାରେ ଆମକୁ ଲାଗି ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଗୋଟେ ରାଜନର୍ତ୍ତକୀ ରାଜସଭାରେ ନୃତ୍ୟ କରି ଚାଲିଛି। ରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରହର ଅତୀତ ହେଇଯାଉଛି। ନର୍ତ୍ତକୀ ଘୁଙ୍ଗୁରରେ କହୁଛି ମୁଁ ଥକି ଗଲିଣି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ବାଦ୍ୟ ତାଳରେ ତାକୁ ସାହସ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ନା ରାତି ଆହୁରି ବାକି ଅଛି। ପ୍ରହର ପରେ ପ୍ରହର ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଲୀଳା ରାତ୍ରିର ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶେଷରେ ମିଳିଲା ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର। ଆଉ ନୃତ୍ୟରେ ବି ଆସିଗଲା ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଶେଷ କରି ଅପା ଭାଇ ମାନେ ଏଇ କଥା ବୁଝି ସୁଦ୍ଧା ସଂଗତି ରକ୍ଷାରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେବା ଗୋଟେ ପରିତାପର ବିଷୟ ହେଇଯିବ। ଖାଲି ଗୋଟେ ଖାମଖିଆଲି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ କହୁ ହଁ ଆମ ଭିତରେ ସଂଗତିକୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କରୁଛୁ, ଆମ ଭିତରେ ସଂଗତି ଅଛି ବା ଆମେ ସଂଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସେଇଥିରେ ଲାଗି ରହିଛୁ, ଏଇଟା କହିଲେ ଚଳିବନି। ଆମକୁ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ହବନି, ଆଉ କାହାଠାରୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବନି। ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀମା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ବିଶ୍ୱ ଜନନୀ ସିଏ ଶିଖେଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଆମକୁ ଦେଖେଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସଂଗତି ରକ୍ଷା କରିପାରିବୁ, କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସେଇ ସଂଗତିକୁ ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଫୁଟେଇ ପାରିବୁ, କିଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ପ୍ରେମର ତପସ୍ୟାକୁ କରିପାରିବୁ। ମା ଏବେ ବି ଆମ ପାଖେ ପାଖେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ହୃଦୟରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ମା ଏବେ ବି ଆମକୁ ବାଟ କଢି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଆଲୋକରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦିଗରେ, ଏହି ସଂଗତି ଦିଗରେ ଆମର ପଦକ୍ଷେପ ସୁଦୃଢ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ଆଗକୁ ପଛକୁ ଚାହିଁବାନି, ଆମେ ଆଉ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାନି। ଏଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଃଶେଷରେ ମାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ତାଙ୍କର ସେଇ ଦିବ୍ୟ କୃପାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା। ମା କହୁଛନ୍ତି it is only in union with the divine and in the divine that harmony and peace can established। ଅର୍ଥାତ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବା ଫଳରେ ସଂଗତି ଓ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ। ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ନିଜ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସତ୍ୟ ସହ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ତାଙ୍କର ଚାରିପଟେ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ସଂଗଠିତ କରି ରଖିବା। ଆମର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ସେଇ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ସହିତ ନିଜକୁ ସମ୍ପର୍କିତ କରିବା, ତାଙ୍କ ଚାରିପଟରେ ଯୋଉ ଆମର ଏଇ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ସଂଗଠିତ କରି ରଖିବା
ଅସଙ୍ଗତି ଦେଖାଦେବାର କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ତାର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ନାହିଁ, ନିଜର ଭୂମିକାକୁ ସେ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରୁନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ତାର କେନ୍ଦ୍ର ଚାରିପଟେ ସଜାଡ଼ି ହୋଇ ରହିବେ, ସେତିକି ବେଳେ ଯାଇ ଆପେ ଆପେ ଆମ ଆଚରଣରେ, ଆମ ବ୍ୟବହାରରେ, ଆମ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ, ଆମ ଜୀବନରେ ସଙ୍ଗତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖାଦେବ। ସଙ୍ଗତି ଅର୍ଥ ଆମେ ବୁଝିବାନି ଗୋଟେ ସାଲିସ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଯାହା କହିବ ତାକୁ ଆମେ ମାନି ନେବା, ସେଇଟା ବି ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ଆଉ ସେଇ ନିଜ ଭିତରେ ସେଇ ସଙ୍ଗତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆମକୁ ପଡିବ। ସଙ୍ଗତିକୁ ନେଇକି କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଚଳିବାକୁ ହେବ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭାଷାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣକୁ ଆମ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତା ନହେଲେ ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ସଙ୍ଗତିକୁ ଆମ ଚେତନା ଭିତରେ ଉତାରି ଆଣି ନ ପାରୁଛୁ, ତାହେଲେ କିଛି ବି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ସଙ୍ଗତି ରକ୍ଷା କରିପାରୁନାହୁଁ। ଆଜି ଯିଏ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଛି, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢି ପାରୁନି, ଜଣେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଭଲ ଭାବରେ ରାସ୍ତା କାମ କରିପାରୁନି, ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଥାଇ ବି ତାର ମନ୍ତ୍ରିତ୍ୱ ପଦକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତୁଲେଇ ପାରୁନି। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଠିକ ଭାବରେ କରି ନ ପାରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ତାର ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ନାହିଁ, ବା ସେ ଚୈତ୍ୟକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରି ନାହିଁ, ବା ସେଇଭଳି ଜୀବନଟିଏ ବାଛି ପାରି ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ କି ତା ଭିତରେ ସଙ୍ଗତି ରକ୍ଷା କରିପାରୁନାହିଁ। ସଙ୍ଗତି କେବଳ ଏଇଥିରେ ହିଁ ରହିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଗବତ ଅଭିମୁଖୀ ହବା, ଆଉ ସେଇ ସଙ୍ଗତିକୁ, ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଉତାରି ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ତେଣୁ ଜଣେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣଟେ ଦେବି। ଦିନେ ଜଣେ ସାଧକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଯେତେବେଳେ 1972 ମସିହାର କଥା, ଜାନୁଆରୀ ମାସ 1 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂଗଠିତ ହେଇଥାଏ। ଜଣେ ସାଧକ ସେଇଥିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଧ୍ୟାନରେ ମଜି ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଙ୍ଗତିକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଏଇଭଳି ଅନୁଭୂତିକୁ ପାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଖୁସି ସହସ୍ର ଗୁଣରେ ବଢି ଯାଇଛି। ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ମାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ସଙ୍ଗତିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଧରି ରଖିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନୁମତି ମାଗିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ 2 ତାରିଖରେ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ ମାଙ୍କୁ ନେଇକି ସେଇ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଦେବି, ସଙ୍ଗତିର ଫୁଲକୁ ନେଇକି ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେବି, ଆଉ ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବି। ମୁଁ ଯୋଉ କୃପା ପାଇଛି, ସେଇ ଯୋଉ ସଙ୍ଗତି ମୋ ଭିତରେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ସଙ୍ଗତିର ମୁଁ କେମିତି ମୋର ଚେତନା ଭିତରେ ଧରି ରଖିପାରିବି। ତାପରେ ସେ ଫୁଲ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଣିବାକୁ, ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଫୁଲ ନେବି, ମାଙ୍କର ଦେହର ରଙ୍ଗ ଯେମିତି ଧଳା, ମୁଁ ସେଇ ଧଳା ଫୁଲ ନେବି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦେହ ଗୋଲାପୀ କଲରର, ମୁଁ ସେଇ ଗୋଲାପୀ କଲରର ଫୁଲ ନେବି। କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ଫୁଲ ସେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଧଳା ଫୁଲ, ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଲାପୀ ଫୁଲ ଉପରେ ଛିଟ ପଡିଛି, କେବଳ ଧଳା ଫୁଲର ଧଳା ଧଳା ଛିଟ ପଡିଛି। ସେଇ ଫୁଲକୁ ସେ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଣିକି ଧରିଛନ୍ତି। ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ଫୁଲ ଆଜି ପାଇଲି, କେତେ ମୁଁ ତ ଧଳା ଫୁଲ ପାଇଲିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଡବଲ କଲର ଫୁଲଟେ ମୁଁ ପାଇଲି, ଯୋଉ କଥା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି, ସେଇଟା କେତେ ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ମତେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ସଂଯୋଗ ଭାବରେ ଏଇଟା ମିଳିଗଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଭାବନାରେ ସେ ଏଭଳି ଭାବରେ ବୁଡି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏଇ ଫୁଲଟିକି ଦେଇକି, ମାଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଏଇ ଫୁଲଟିକୁ ଦେଇକି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ସେଇ ଦିବ୍ୟ କୃପାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମା ମତେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ କୃପା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏତେ ଭାବ ଗମ୍ଭୀର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଭାବନାରେ ବୁଡି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କୁ ଫୁଲ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଥିଲେ ପ୍ଲେଟରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଫୁଲଟାକୁ ଦେବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଫୁଲଟା ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଆପେ ଆପେ ମାଙ୍କ କୂଳରେ ଯାଇକି
ରହିଯାଇଛି। ଆଉ ମା ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟର ସହ ସେଇ ଫୁଲକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଫୁଲକୁ ପାଇଲା ପରେ ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ସେଇ ଯୋଉ ଆସ୍ପୃହା, ସେ ଯୋଉ ମୋ ଭିତରେ ଥିଲା ଯୋଉ ମାଙ୍କୁ ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ ମାଙ୍କ ପାଖରୁ କୃପା ଭିକ୍ଷା କରିପାରିବି, କିଭଳି ଭାବରେ ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ସେଇ ଦିବ୍ୟ କୃପାକୁ ପାଇକି ଏଇ ସଙ୍ଗତିକୁ ମୁଁ ମୋ ଚେତନାରେ ଧରି ରଖିପାରିବି, ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲି ଆଉ ମୋ ଜୀବନ ସେଇଦିନ ପାଖରୁ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଯଦି ଜଣେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଦିବ୍ୟ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ତାହେଲେ ତାକୁ ଯେ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସହନଶୀଳତା ଧରି ଆସିବାକୁ ହେବ ଯୁକ୍ତି ନାହିଁ ଏଥିରେ। କାହିଁକି ନା ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିଥିବା ଦରକାର। ସେ ଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଟି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବି, ଏଇଭଳି ଏକ ଆସ୍ପୃହା, ଏଇଭଳି ଏକ ଦୃଢ଼ତା, ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ତା ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ, ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଶାଶ୍ୱତ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଧ୍ୟରେ ଚେତନାର ଜାଗରଣ ନିମନ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ସେହି ଚେତନା ଯାହାକୁ ଯଥାର୍ଥରେ ସଙ୍ଗତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସବୁ ମୂଳରେ ସେ ସଙ୍ଗତି, ସଙ୍ଗତି ବିନା ସେ କିଛି ବି କରିପାରିବନି, ସଙ୍ଗତି ବିନା କିଛି ବି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଲୋଚନାର ସେଇ ଶେଷ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବା ଯେ ଅପାଭାଇ ମାନେ ଆମେ ଆଜି ଏଇଭଳି ଏକ ପାଠଚକ୍ରରେ ସଂକଳ୍ପ କରିବା, ସବୁ କିଛିର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ ସଙ୍ଗତିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ରକ୍ଷା କରିବା। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ହଉ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ହଉ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ସଙ୍ଗତିକୁ ଆମେ କେବେ ବି ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ସଙ୍ଗତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କାରଣ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସାମୂହିକ। ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି, ସଙ୍ଗତି ରକ୍ଷା କରି ଆମକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ସଙ୍ଗତି ଏଭଳି ଏକ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଯାହାକୁ ଆମକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ଆମେ ଏଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ ସେଇ ସଙ୍ଗତିର ସାଧନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଜଳ ସ୍ରୋତରୁ ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟିଏ ବାଲ୍ଟି ପାଣି ଆଣିକି ତାକୁ ଭାବିବା ଯେ ତାକୁ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ କରିଦେବା, ହୁଏତ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ, ତାକୁ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ କରିଦେଇ ପାରିବା, କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ଜଳସ୍ରୋତରେ ଯେମିତି ଗୋଳିଆ ଥାଏ ସେଭଳି ଭାବରେ ଗୋଳିଆ ହେଇଯାଏ, ଗୋଳିଆ ରହିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ ଏଭଳି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ ସେଥିରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯିବା, ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଇଯିବା, ବା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସଂଗଠନରେ ବା ଗୋଟିଏ ପାଠଚକ୍ରରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛୁ ସେଠି ତ ଅସଙ୍ଗତି ଦେଖା ଦଉଛି ବା ଦେଖା ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବିବା ନା ମୁଁ ସେଇ ପାଠଚକ୍ରକୁ ଯିବିନି ବା ସେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯିବିନି ବା ସେଇ ଅପଭାଇ ସହିତ ମୁଁ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବିନି, ମୋର ସଙ୍ଗତି ରହୁନାହିଁ, ମୋର ସେଠିକି ନ ଯାଇ ମୁଁ ଘରେ ରହିକି ମୋର ପାଠଚକ୍ର କରିବି, ଏଇଟା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୁଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ବାଲ୍ଟି ପାଣିକୁ ଆମେ ଅଲଗା କରିଦେଲେ ସମଗ୍ର ଜଳସ୍ରୋତଟି ସେଇ ଯେମିତି ଶୁଦ୍ଧ ହେଇନଥାଏ, କେବଳ ବାଲ୍ଟି ପାଣି ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ଜଳସ୍ରୋତଟି ଯେମିତି ଅଶୁଦ୍ଧ ଥିଲା ସେମିତି ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିଥାଏ। ସେମିତି ହେଉଛି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଅସଙ୍ଗତିର ଯୋଉ ଅଶୁଦ୍ଧତା ଆଜି ଦେଖା ଦେଇଛି, ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ନିଜକୁ ଏକୁଟିଆ ମୁକ୍ତ କରିକି ଆମେ ଘରେ ରହିଯିବା ଅଭିମାନ କରିକି ବା କାହା ଉପରେ ରାଗ କରିକି, ତାହେଲେ ଆମେ ଆମର ଯୋଉ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯୋଉଟା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୁଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଯୋଉଠି ଗୋଳିଆ ପାଣି ବାହାରୁଛି ତାର ସେଇ ମୂଳ ଉତ୍ସକୁ ହିଁ ଆମକୁ ପରିଶୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ବି, ଯେତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ବି, ଯେତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ବି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳସ୍ରୋତଟି ଶୁଦ୍ଧ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତି ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମ ସାଧନା ଜୀବନରେ, ଆମର ସାଂଗଠନିକ ଜୀବନରେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ଯେତେ ସମୟ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସଙ୍ଗତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଆମେ ସାଧନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ, ଆମେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆସିଛୁ, ଆମେ ଯୋଉ ପୂର୍ଣ୍ଣଯୁଗ ପଥରେ ପଥିକ ହେଇଛୁ, ସେଇଥିରେ ଆମେ କେବେ ବି ଅଗ୍ରସର ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେଠି ଯାହା ଆସୁନା କାହିଁକି ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ମାଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଇ ସଙ୍ଗତିକୁ
आम भितरे उतारी आनिबाक पड़िबो। तेणु एई जीवन रे एई साधारण जीवन को किभଳି भाବରେ ଆମେ दिव्य जीवन ରେ रूपांतरित କରିବା ता पई जे संगतिर एकांत आवश्यकता ही उठिछि ए कथा ଆମେ केबे भी भूली जिबा नाही। आउ एई पाठचक्र होछि सेई संगतिर मूल उत्स। एई पाठचक्र माध्यम रे एई सामूहिक कार्य माध्यम रे आमे सामंजस्य रक्षा करि परिबा। आउ सामूहिक कर्म माध्यम रे ही हम साधना चले। व्यक्तिगत चेष्टा करिबा हे तो जने करि पारे किंतु सेविनक जुगर लक्ष्य नुहे जे जने व्यक्तिगत साधना करिकी निजे से वैकुंठ बा स्वर्ग साकेत गोलक को नहीं संतुष्ट हम। सेविनक जुग होछि या जे समस्त को नहीं पूर्ण रूप से रूपांतरित हवा आउ सेई चेतना को आम निज समस्त भितरे निज भितरे उतारी आनिबा। यही आम जीवन प्रार्थना, यही आम जीवन लक्ष्य, यही आम जीवन ध्येय। एति कहि रहउछि। वंदे मातरम। समस्त को पुणी थरे।